shafts only we have to discuss. Torsion equation we have derived, and I explained you about some of the definitions like torsional rigidity, polar section modulus, so all those things we discussed. Power transmitted by a shaft, so a formula for all those things, and some problems also we did on that. So let us continue this problem. All of you have your calculator with you along with the book. Find the maximum torque that can be safely applied to a shaft of 200 mm diameter if the permissible twist is 1 degree in a length of 5 meter and the permissible shear stress is 45 MPa, Newton per mm square. Take C or G, rigidity modulus, as 0.8 into 10 power 5 Newton per mm square. So understand the problem here. So here, write down the data, whatever data is given in the problem. It's a solid circular shaft of diameter 200 mm. So D is 200 mm, and he has given that the twist, when it is subjected to torque or torsion, the maximum twist is 1 degree for a length of 5 meters. So L is 5 meter or 5000 mm. Theta is 1 degree or pi by 180 radian. Oh, here I think you just take it as 2 degrees because I think it is 1 second. I'll just see what they have substituted here. 2 degree. You just take it as 2 degree. Please make it as 2 degree. So that 2 degree means pi by 90 radian. So 1 degree is pi by 180 radian. 2 degrees pi by 90 radian. You just take it as 2 degree. Then C value or G value, rigidity modulus 0.8 into 10 power 5. Tau S maximum shear stress value which occurs at the boundary of the shaft is 45 Newton per mm square. He has asked what is the maximum torque, T max. He has asked T max. Once again, he has given two criteria here. So you have to understand there will be two criteria. One is twist criteria, another one is shear stress criteria. So here, so we have to apply that torsion equation 2 times. So in the torsion equation, if you are taking shear stress criteria, this is the equation we have to use. We know that T max by IP is equal to tau S by R. So this is the equation, torsion equation. So from this you calculate T max. This is from the considering tau S maximum shear stress value. So what is the value of IP for solid circular shaft polar moment of inertia? It is pi by 32 into d power 4 that we have seen. So you have to remember that. So into, so tau S divided by R is d by 2 here. You know the diameter here. Substitute the values here. Please check whether the answer is correct. So you will be getting the value of T max in Newton millimeter. Please check the answer. So whatever you, after simplifying this, you will be getting pi by 16 d cube into tau S. Just substitute the values. Pi divided by 16 into d cube is 200 cube. Substitute that into tau S is 45. So you are getting 70.68 into 10 power 6. Okay, is it correct? Newton millimeter. It will be Newton millimeter. I told you to have the units in Newton millimeter. Tau S is in Newton per mm square. D is in millimeters. So naturally, you will be getting T max in Newton millimeter. Is the value correct? Take the calculator. Do it fast. So from the shear stress criteria, we have got T max value this much. So maximum torque occurs at the boundary. Is the answer correct? Shweta? Yes sir, correct ಇದೆ. ಮಾತಾಡಿ, ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಈಗ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೆಟ್ಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು? ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಥೀಟಾ.
T max by IP is equal to G theta by L. ಇದು ಟಾರ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಥೀಟಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ T max ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ IP into G theta divided by L. ಸೊ pi by 32 into D power 4 into G into pi by 90 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಮರಿಬೇಡಿ. 2 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ 2 ಡಿಗ್ರಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಬರ್ದಿರೋದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5000 ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ 5000 mm ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. pi by 32 pi divided by 32 into D power 4 D ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ 200 to the power 4 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು G ಎಷ್ಟು 0.8 into 10 power 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ G ಅಂದ್ರೆ C 0.8 into 10 power 5 ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು pi by 90 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಥೀಟಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 90 ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5000 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರು? ಸರ್ G 0.8 into 10 to the power of 5 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? 5 ಹೌದು 0.8 into 10 power 5 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ತಪ್ಪಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 87.39 into 10 to the power of 6. ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ 87.39 ಸರ್. 39 into 10 power 6 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಒಂದು 70.68 into 10 power 6 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 87 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಎರಡು ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾ ಏನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳೋದು? ಈ 70.68 ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಟೋ ಎಸ್. ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಟ್ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70.68 into 10 power 6 ಇನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಐ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಎಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಥೀಟಾ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ 70.68 into 10 power 6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಪಿ ಏನು pi by 32 into D power 4 ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ. D 200 is equal to once again G is 0.8 into 10 power 5 theta unknown divided by L is 5000. Theta ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. You tell me what is the value of theta you are going to get. These are standard type of problems. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Important. Easy. Torsion chapter easy compared to other chapters. You tell me the value of theta. Check ಅದು. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ತರ. So like that we have to do same procedure same.
ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಥೀಟಾ? Sir, 0.0028. 0.0028 ಅದು ರೇಡಿಯನ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 180/5 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಟು 180/5 ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು 180/5 ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? Sir, 0.161. 0.161 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 0.161 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ, 2 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? 2 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ಲ 2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 0.161 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಲೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೋ ಎಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಯಾವುದು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 87. ಇಲ್ಲಿ 87.39 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟು 10⁶. ಅದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಟೋ ಎಸ್ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೋ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು 87.39 ಇಂಟು 10⁶ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5/4 ಇಂಟು 200⁴ is pi/32 pi/32 into 200⁴ is equal to tau s unknown or 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 200 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆದ್ರೆ 100 mm ರೇಡಿಯಸ್. ಅದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ tau s ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅದು MPa ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Yes. What is the value? Sir, 55.67. 55.67 ಅನ್ನೋದು highest ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? What is the maximum shear stress given in the problem? 45. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು? ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಸೇಫ್. Yes, sir. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು? ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಸೇಫ್? 87.39 ಇಂಟು 10⁶. ಅದು ಸೇಫ್. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು 2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಏನು? ಹೌ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್? This value of T max should be substituted here and get the value of theta, and this value of T max should be substituted there and get the value of tau s. If tau s is greater than 45, it is unsafe. Theta is less than 2 degree, it is safe. So one condition safe barutte. Whatever value of T max you are getting in that safe condition, that is your final answer. Alva? Artha aayta? Nodi, andre mistake agide bidi, idin bitbidi. So ನೀವು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು 70.68 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೇಫ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್? 70.68 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಥೀಟಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬರೋದು. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 70.68 ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 70.68 ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್. ಸೊ ಇಂಟು 10⁶ ನ್ಯೂಟನ್ mm ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 70.68 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ is 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್, 1 ಮೀಟರ್ is 10⁻³ ಮಿಲಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನ್ಯೂಟನ್ mm ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ತಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದೊಂಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. A solid shaft of 250 mm diameter has the same cross-sectional area as the hollow shaft of same material. ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. With inner diameter of 200 mm. ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು? There is a solid shaft, there is a hollow shaft. ಎರಡು ಇದೆ. Solid shaft diameter D ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಐ, ಔಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ನಾಟ್. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ 250 mm. ಸೊ ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ 250 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 200 mm ಡಿ ಐ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ನಾವು, ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ AS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AH. AS ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್, AH ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್, ಅವೆರಡು ಸೇಮ್. ಸೊ ನೀವು ಎರಡರ ಏರಿಯಾನು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನು, πd²/4. ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಏರಿಯಾ π/4 ಇಂಟು d0 ಮೈನಸ್ di². ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ d0 ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಐ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು d0² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು d² ಪ್ಲಸ್ di² ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ d0 ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. di is 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ d is 250 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೆಗೆರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 250 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 320 ಬರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್? ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಟೂ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೇಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, what is the power generated by solid shaft and the power generated by the hollow shaft? Ratio ಕೇಳಿದಾನೆ. So PS divided by PH ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದಾನೆ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಬೋತ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೇಮ್, what is the ratio of hollow shaft to solid shaft ಅಂತ, PH by PS of course. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಒಮೆಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದೊಂಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ RPM. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂರು ತರನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, that rotation can be expressed in three ways. One is angular velocity, second one is linear velocity, then third one is revolution. So RPM. So once this is they are rotating with the same speed, andre omega h, angular velocity of hollow shaft is equal to angular velocity of solid shaft, which means that in RPM also they are equal. So NH andre RPM nalli speed of the shaft. So NH is equal to NS, adu kottibididane ನಾವು. So we have to get the value of ratio of PH to PS. PH ಅಂದ್ರೆ power transmitted by hollow shaft, PS ಅಂದ್ರೆ power transmitted by solid shaft. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪವರ್ಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 2π/NT/60 ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 2π/NT/60. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ hollow shaft, I am using NH. Okay, in the formula when I am using for solid, I am using NS. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, NH NS ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2π/NT/60 ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ T ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್, TH ಅಂದ್ರೆ, TS ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್. He has given that both these two values of speeds are same. So NH ಮತ್ತೆ NS ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, TH/TS. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ದಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ PH/PS is the same as TH/TS. So now we have given that it has got both the shafts are made of same material ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾರ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. Now if you find TH/TS, that is the answer for PH/PS that we have proved. Now ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ TH ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ಗೆ TH maximum by IP is equal to τS by R. Okay, so given same material ಅಂದ್ರೆ τS of solid shaft is equal to τS of hollow shaft. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ TH max ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, τS ಇಂಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ IP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು τS max ಗೆ, ಸಾರಿ
ಇದು ಟೋ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋ ಎಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5/34 into d⁴ for solid shaft. Same IP value for hollow shaft will be 5/32 into d⁴ minus di⁴. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ d/2 ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ d/2 ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಲೋನಲ್ಲಿ d⁴/2 ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಔಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು, ಟಾರ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Tmax by IP is equal to tau s by r ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. We are going to apply this formula for both the shafts, both hollow and the solid shafts. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ TS max is equal to tau s into IP divided by r. IP ಅಂದ್ರೆ ಇದು, r ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 5/32 into tau s into d ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 d ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ d ಕ್ಯೂಬ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TH max, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ you apply for hollow shaft. Hollow shaft apply ಮಾಡಿದಾಗ tau s into IP ಬಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, 5/32 into d⁴ minus di⁴ divided by r will be d⁴/2. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 5/16 ಆಗುತ್ತೆ into tau s into d⁴ minus di⁴ divided by d⁴ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ we know that PS by PH ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, PH/PS ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ PS/PH ತಗೊಂಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ PS/PH ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, TS/TH ಆಗುತ್ತೆ. TS/TH ಏನಾಗುತ್ತೆ, TS ಇದು TS ಡಿವೈಡ್ ಬೈ TH ಇದು. ಅವೆರಡನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5/16 into tau s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು, d³ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್, ಇದು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೀಗ. ಸೊ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 250 mm ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 250, DI 200, d⁴ 320.15. ಅದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ರೇಷಿಯೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.617 ಬರುತ್ತಾ? ಸರಿನಾ? 5617 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬರ್ದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ತರ ನೀವು PH/PS ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.78 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್? ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫರ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್? ಇದು ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಪವರ್, ಇದು ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬೈ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ? 1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್? If the ratio is more than 1, which is more, numerator or denominator? Numerator, sir. ಹೇಳಿ, ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? PH is equal to 1.78 PS ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ PH is greater than PS. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ? Power transmitted by hollow shaft is more than power transmitted by solid shaft. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? For the same material, ನೋಡಿ, material same, speed same, speed is also same, material is also same. So hollow shaft transmits more power than solid shaft. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So that is how we can say. ಅದಕ್ಕೆ hollow shaft ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಗಿಂತ hollow shaft ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. What is second part of this problem? Compare the angles of twist in equal lengths of these shafts when stressed to the same intensity. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. when stressed to the same intensity ಅಂದ್ರೆ tau s same, angle of twist we have to compare. Length ಕೂಡ same. So length of solid shaft and length of hollow shaft we have to take same. And when it is stressed to same intensity means tau s is also same. So we have to compare the angles of twist, ಅಂದ್ರೆ theta s ಮತ್ತೆ theta h. So next is we have to compare these two. Theta h ಅಂದ್ರೆ that is the angle of twist in hollow shaft. Theta s means angle of twist in solid shaft. So the ratio find out ಮಾಡಬೇಕು.
So he has given that length are same. Length same ಅಂದಾಗ LH is equal to LS ಆಗುತ್ತೆ. Length of hollow shaft is equal to length of solid shaft. Stress ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ tau s for solid shaft is equal to tau s for hollow shaft. ಯಂಗ್ಸ್ ಇದು ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು. ಯಾವುದು ಜಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tau s by r. ನೋಡಿ ಪವರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಐ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದು ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಐ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tau s by r ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಟಾರ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಥೀಟಾ ಬೇಕಾದಾಗ ಜಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tau s by r. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ tau s ಸೇಮ್ ಇದೆ. tau s is same. r you can write for both the shafts. Theta we have to compare. ಈಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಇಂಟು tau s ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಥೀಟಾ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್. ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, tau s ಅನ್ನೋದು tau s h ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜಿ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಎಚ್. ಸಫಿಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಾಲೋ. H represents hollow. Here all the suffixes represent solid. S ಅಂದ್ರೆ solid ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಎಸ್, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. tau s h ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tau s s, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. h ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಸ್, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಆರ್ ಎಚ್. ಇದು ಆರ್ ಎಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆರ್ ಎಚ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಟಿ ಎಚ್ ಬೈ ಟಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಸ್ ಬೈ ಆರ್ ಎಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಎಸ್? ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 2. ಅವಾಗ 2rs ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2RH ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ನಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಬೈ 2. ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಬೈ 2. ಅವಾಗ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ನಾಟ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿ ಎಷ್ಟು? 250, ಡಿ ನಾಟ್ 320.15. ಸೊ ಇದು ರೇಷಿಯೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 0.78 ಬರುತ್ತೆ. 0.78 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಇದರರ್ಥ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬಂತು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್? ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಡಿಮೆನಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಡಿಮೆನಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಡಿಮೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಥೀಟಾ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.78 ಥೀಟಾ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ? ಥೀಟಾ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆನಾ ಥೀಟಾ ಎಸ್ ಕಡಿಮೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. My question is theta h by theta s is 0.78. Which is lesser? Theta h is lesser or theta s is lesser? First. Sir, theta h. ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 0.78 ಅಂದ್ರೆ 78 by 100 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಸರ್. 78 by 100 ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಎಸ್ 78 ಇದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಎಸ್ 100 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗಿಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎರಡು ಒಂಥರ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ is more than power transmitted by solid shaft because this ratio is greater than 1. Numerator ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Whereas angle of twist in hollow shaft is less than angle of twist in solid shaft. ಅದಕ್ಕೆ hollow shaft always is preferred. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, hollow shaft prefer ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಗಿಂತ. ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹಾಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ, ಸೇಮ್ ವೆಯ್ಟ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್,
During tests on a sample of steel bar of diameter 25 mm, it is found that a pull of 50 kilonewton produces an extension of 0.095 mm on a length of 200 mm, and a torque of 200 Newton meter produces an angular twist of 0.9 degree on a length of 250 mm. Find the Poisson's ratio of steel. ನೋಡಿ ಇದೊಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್, ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೂ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟಾರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. 50 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಡ್, ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್. 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ 0.095 ನೋಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ 0.095, ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ಈಸ್ 25 mm. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. 5d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 200 mm ಅಲ್ವಾ, ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಆನೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ 200 mm ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ 200 mm, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ 0.095 mm, ಟೆನ್ಷನ್ ಲೋಡ್ 50 ಕಿಲೋನ್ಯೂಟನ್, ಡಯಾಮೀಟರ್ 25 mm ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಲಾಂಗೇಶನ್. ಸೊ ಪಿ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಸ್. ಸೊ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ 50 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಸ್ 200 mm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ 0.095, ಏರಿಯಾ 490.87. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 2.14 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಸ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ 2 ಇಂದ 2.1 ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2.14 ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 2.14 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 MPa ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಟಾರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಟಾರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು? 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ 0.9 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಫ್ಟ್ 250 mm. Suppose you have a specimen of 250 mm length, when it is subjected to a torque of 200 Newton meter, there will be an angle of twist of 0.9 degree. So ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಟಾರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಜಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಟಾರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ 250 mm, ಕೇಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಥೀಟಾ 0.9 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0.9 ಇಂಟು 5/180, 5/180 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.0157 ರೇಡಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಕ್ 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಟನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 200 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 3 ಅಥವಾ 2 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 ನ್ಯೂಟನ್ mm ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಟಾರ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಲ್ ಬೈ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಎಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಿ ಬೇಕಿದೆ, ಜಿ ಇಸ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್. ಸೊ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಪಿ ಇಂಟು ಥೀಟಾ. ಐ ಪಿ ಎಷ್ಟು? 5/32 ಇಂಟು ಡಿ ಪವರ್ 4. ಡಯಾಮೀಟರ್ 25 ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 ಇಂಟು ಎಲ್ ಇಸ್ 250 mm ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಪಿ ಇಸ್ 5/32 ಇಂಟು 25 ಪವರ್ 4 ಇಂಟು ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು 0.0157. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0.83 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 5 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲಸ್. From the torsion test data, we got the value of G, rigidity modulus. Now you know the relationship between Young's modulus, rigidity modulus, and Poisson's ratio. As the first chapter, ನಾವು elastic constants ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. Yes, sir. So E is equal to 2G into 1 plus mu. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. Mu ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Mu doesn't have any unit. ಅದು Poisson's ratio ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. How do you define mu? How do you define Poisson's ratio?
Young's modulus andre it is the ratio of linear stress to linear strain within elastic limits. Rigidity modulus andre it is the ratio of shear stress to shear strain within elastic limits. Mu anta, how do you define mu? Poisson's ratio. Anybody? Poisson's ratio and definition. First chapter markbiಟ್ರಾ? Basics. Sir, lateral stress divided by linear Lateral strain. stress. Lateral strain divided by Strain. linear strain ಅಥವಾ longitudinal strain. ಆಯ್ತಾ? Strain in the lateral direction. Lateral direction ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Diameter direction, lateral direction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Divided by strain in the linear direction ಅಥವಾ longitudinal direction. Linear direction ಅಂದ್ರೆ length, along the length. ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? So lateral strain divided by linear strain or longitudinal strain is known as Poisson's ratio. So 0.3 ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ 0.289. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡದಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ಒನ್ ಫಾರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಅನದರ್ ಫಾರ್ ಟಾರ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ನೀವು? ಕೆ ಕೂಡ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ, ಅದು ಕೂಡ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. So if you know E and G, you can find out K also. So these four are called as elastic constants: E, G, mu and K. Next problem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Prove that a hollow shaft is stronger and stiffer than a solid shaft of same diameter, same material, length and weight. ನೋಡಿ ಈ ತರನು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ಒಂದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಕೂಡ. ಸೊ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ. Hollow circular, solid circular shafts. So hollow shaft is always stronger and stiffer ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್, ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್, ವೆಯ್ಟ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಿಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಟಾರ್ಷನಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿನ ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಕೆ ಆಸ್ ಟಾರ್ಷನಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಜಿ ಇಂಟು ಐ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಿ ಇಂಟು ಐ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟಿಫರ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಎರಡೂ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಹಾಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟಿಫರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇದು ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್. ನೋಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಡಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ D1 D2. ಅದು ನೀವು DI DO ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಔಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ D1, ಇನ್ನರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ D2 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಫಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ WS ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್, H ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲೋ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್. ವೆಯ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವೆಯ್ಟ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ holds good here also. So ನೀವು ರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ರೋ ಆಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೋ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ರೋ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್, ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ πd²/4, ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, LS is equal to LH. ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್, ಲೆಂತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್, ಮೂರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ LS ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. LS LH ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈಕ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೋ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೋ ಇಂಟು π/4 ಇಂಟು D1² - D2². ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, π/4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು d1 square minus d2 square. So we got a relationship between the diameters. So solid shaft gue hollow shaft gue diameter relationship ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, we have to prove that TH is greater than TS ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ hollow shaft is stronger than solid shaft ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟಾರ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. we have to use the torsion equation. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಟಾರ್ಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, T by IP is equal to tau s by r. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ tau s ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ tau s ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಆಯ್ತಾ? TH by TS ತಗೊಳ್ಳಿ, TH by TS ತಗೊಳ್ಳಿ. TH by TS ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, IP ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ IP ಗೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, 5/32 ಇಂಟು D⁴ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ IP ಗೆ 5/32 ಇಂಟು D⁴ ಮೈನಸ್ D⁴ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ TH by TS is equal to ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ D ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ TH is greater than TS ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ TH is greater than TS. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ D³ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, D ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ D ಅಂದ್ರೆ D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. D³ ಅಂದ್ರೆ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟು D1 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ A ಪ್ಲಸ್ B ಇಂಟು A ಮೈನಸ್ B ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. A ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ B ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು D1. ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರಲ್ಲ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇದು ದಿಸ್ 3 ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ TH by TS is equal to ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು he has taken D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ D1 ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ 1+ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? 1+ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ √1 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಇಲ್ಲಿ 1+ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ √1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 1, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 1. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, TS by TH is greater than 1. That means TH is greater than TS. So hollow shaft is stronger than solid shaft ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾವ್ದು D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇದು ರಾಂಗ್. ಇದು ಅದನ್ನ ಹೇಳುದು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಲ್ಲ. ಈ 3 ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ 3/2 ಅಂದ್ರೆ? 3/2 ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇದು 3/2 ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಅಲ್ವಾ, 1.5 ಅಲ್ವಾ? 3/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1.5 ತಾನೆ. 1.5 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ ರೂಟ್, ಇನ್ನು 1 ಉಳಿತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3/2 is D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ D1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ D2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ 3 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ದಿಸ್ 3 ಇದಿಲ್ಲ, ಇದು 3 ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ KH is greater than KS ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
I want one more problem is there, you just go through that. Same ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಡ, ಇದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೇಪರಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟಾರ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 1 or 2 days ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ವೀಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ 5th ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ಸ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಗೂ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಫ್ರೈಡೆ 2 classes ಇದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್. Assignment I will send in the group, WhatsApp group. 15 students are there out of 22. Okay. 1828. Present, sir. 30. Yes, sir. 19003. Yes, sir. 003. Yes, sir. 005. 5. Present, sir. Present, sir. 6. 7. Present, sir. 9. 9. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಶಾಂತ 9 ಯಾರು? Number 9. 10. Present, sir. 12. Present, sir. 13. 16. Medhesh, 13. Present, sir. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ. 16. Present, 17. 17. Present, sir. Present, sir. 18. Present, sir. 19. Present, sir. 21. Present, sir. Yes, sir. Okay. 16 students. Okay. So I will meet in the next class. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್.